Has it always been this way? Well, even from the beginning, men hated Jesus. Even though he did nothing but love them and teach them and heal them, they nailed him to a cross. They thought they had killed him, but they only set him free to live in the hearts of people like you and me who believe in him. Then came the apostles, and most of them were killed for telling other people about Jesus. But by that time, it was too late. There were hundreds of people who believed in Jesus. So they tortured them and killed them, and they even left their bodies to rot as an example to other people. But the church kept right on growing, watered by the blood of these precious saints. But Dad, did they want to die? No. They didn't want to die. I mean, many of them had children just like you that they had to leave behind. But they were forced to make a choice where they could choose to live this one life here on earth and reject Jesus and be damned, or they could choose to believe in the words of Jesus and live forever. I think I understand. Here, maybe this will help you understand. I have heard how Christians long ago were brought before a tyrant's throne. They were told that he would spare their lives if they would renounce the name of Christ. But one by one they chose to die. The Son of God they would not deny. Like a great angelic choir singing, I can almost hear their voices ring. I pledge allegiance to the land with all my strength, with all I am. I will seek to honor His command. I pledge allegiance to the land. Now the years have come and the years have gone, and the cause of Jesus still goes on. Now our time has come to count the cost, to reject this world, to embrace the cross. And one by one, let us live our lives for the one who died to give us a life till the trumpet sounds on the final day. Let us proudly stand and boldly say, I pledge allegiance to the land with all my strength, with all I am. I will seek to honor His command. I pledge allegiance to the land of God, who bore my pain, who took my place, who wore my shame. I will seek to honor His command. I pledge allegiance to the land. You've got to remember that it wasn't always this way. I mean, my dad could even pray in school. Of course, they took that away from him, and then it became incorrect
for us to believe in the Bible. And after that, they just stripped our right to worship away from us, and we quietly stood by. But son, I hope that you're never put in a position that you have to choose between your faith and your life. But if you are, I know which choice you're going to make, because I know that Jesus lives inside of you. In the meantime, just pray like I taught you how to. And take care of your mom. And remember that God is the Father of the fatherless. 감동적이죠. 제가 여러분에게 이제 군사훈련을 다시 하겠다 이렇게 말씀을 드렸는데, 군사훈련을 하고 나서 어린 양을 따르고 이렇게 돼야 되는 거잖아요. 그런데 아직 병원에 있는 사람한테 빨리 일어나라 이렇게 하는 게, 그러니까 여러분과 저는 이제 훈련을 다 받았어요. 근데 훈련소에서 끝나서 현장에 투입돼서 어린 양을 따라야 되는데 자꾸 병원으로 가서 다시 눕는 경향이 있다. 지난주에도 그런 말씀을 드렸고 근데 이것이 사실은 이 목사부터 좀 바뀌어야 되는구나 저는 생각이 들었습니다. 요즘 저를 하나님께서 많이 다루시는 것 같아요. 저의 연약함들을 막 드러내게 하시면서, 특별히 이제 보여지는 상황에 눈에 보이는 열매 이런 것들이 안 나타나면 인간이 약해지잖아요. 그래서 제가 꿈을 꿨습니다. 꿈을 꿨는데 엊그저께. 그래서 원래 오늘 이 말씀이 아니고 군사훈련 하려고 했는데, 하나님께서 이 말씀이 이제 7.14 때 이제 했던 말씀이기도 하고, 우리 MPS 때 다시 한번 했고요. 그래서 총 3번 들으신 분도 있어요, 어저께. 여러분은 처음 듣는 분도 있기 때문에 제가 여러분과 함께 다시 한번 말씀을 나누고자 하는데, 엊그저께 꿈을 꿨는데 이런 꿈을 꿨어요. 아울렛지 팀이 있는데 팀원들이 누군지 얼굴은 기억이 안 나요. 근데 한 5-6명 팀원들과 함께 어디를 갔는데 이게 일본인지 중국인지, 오늘 일본 기도를 해서 일본인지 잘 모르겠습니다. 에스컬레이터를 타고 내려갔는데 거기 사람이 아무도 없고 거기서 싸움이 시작됐습니다. 싸우는 대상이 일반인이 아니라는 것을 딱 보고 느꼈어요. 그리고 하여튼 막 싸우고 피하고 도망 다니고 막 하다가 어떤 이제 흑인 여성이 저한테 이 총을 두 방을 쐈는데 제가 그걸 피했어요. 이렇게 탁탁 피했습니다. 그리고 빨리 도망쳤어요. 도망쳐서 우리가 지금 여기 있으면 안 된다. 수련회장으로 가자. 제가 그랬습니다. 그래서 버스를 탔어요. 이렇게 차를 대절해서 같이 가는 거죠. 그래서 수련회장으로 갔는데 그곳에
제가 옛날 섬기던 교회에 이제 교인들이 있고요. 거기 목사님이 계시고 그런 거예요. 근데 내 안에는 우리 멤버들을 보여주기 싫어하는 거 뭔가 생각이 들었습니다. 왜냐면 멤버 뭐 여러 가지가 이유가 있을 거 꿈에서도 막 생각났어요. 아직 군사가 아니다 이런 생각. 아직 병원에 이렇게 막 폐전병 같이 이렇게 막 피도 흘리고 있고 막 그런 사람들 보여주기 싫었고 너무 수가 작은 거 보여주기 싫었고 이게 무슨 꿈일까 깨고 나서 너무 찜찜한 거죠. 그러다가 성령님이 또 깨닫게 하신 게 저부터 다시 군사훈련을 다시 해라라는 마음을 주셨습니다. 여러분 조교는요. 훈련시키는 것이 군대 조교잖아요. 빨간 모자 쓰고 이렇게 딱 군대 훈련시키는 사람이 조교인데 그 조교가 유격 훈련 같은 거 하면은 시범 보이죠. 그 시범을 보이기 위해서 그들도 엄청나게 훈련합니다. 그래서 저도 여러분에게 시범 보이기 위해서 훈련을 해야 되는데 '익숙한 것을 가지고 그냥 할 수 없구나.'라는 생각이 들어서 오늘 이 말씀을 가지고 여러분과 좀 나눠 보고자 하는데 사무엘하 15장 13에서 16절까지 말씀입니다. 제가 읽겠습니다. 전령이 다윗에게 와서 말하되 이스라엘의 인심이 다 압살롬에게 돌아갔나이다 한지라. 다윗이 예루살렘에 함께 있는 그 모든 신하들에게 이르되 일어나 도망하자. 그렇지 아니하면 우리 중 한 사람도 압살롬에게서 피하지 못하리라. 빨리 가자 두렵건대 그가 우리를 급히 따라와 우리를 해하고 칼날로 성읍들을 칠까 하노라. 왕의 신하들이 왕께 이르되 우리 주 왕께서 하시고자 하는 대로 우리가 행하리이다. 보소서 당신의 종들이니라 하더라. 왕이 나갈 때 그의 가족들을 다 따르게 하고 후궁 10명을 왕이 남겨두어 왕궁을 지키게 하니라. 여러분 다윗에게는 9명의 본초가 있습니다. 여기서는 8명으로 나오는데 이제 마지막으로는 다윗이 나이가 들어서 몸이 추우니까 몸을 데펴줄 인간 난로 역할을 할 한 여인, 수넴 여인의 아비삭이라는 수넴 여인이 들어가죠. 그런데 이제 그거 말고는 본초가 8명이고 그리고 나머지는 후궁들이 10명이 있어요. 이제 본초 8명 한번 보면 첫 번째가 미갈이죠. 사울의 둘째 딸 미갈. 그리고 이 여인은 이제 아기가 없죠. 두 번째는 갈멜 여인으로 나발의 아내 그 아비가엘 있잖아요. 그러니까 나발이라는 자를 다윗이 이렇게 도와줬는데 음식을 조금 달라 그랬더니 나발이 다윗을 모욕해서 다윗이 그를 치러 갈 때 그 앞에 엎드려서 다윗에게 그 용서를 구했던 현숙하고 아주 지혜롭고 아름다운 여인 아비가엘. 아비가일에게는 다니엘이라는 자식이 있다라는 것으로 추정이 됩니다. 그리고 그러니까 그게 첫 아들인 것 같은데 그다음에 이제 일찍 죽는 것 같아요. 그리고 세 번째가 이스라엘 여인이에요. 이방 여인이에요. 첫째 암논의 어머니가 된 아히노암입니다. 아히노암. 그러니까 암논 있죠. 암논이 압살롬의 여동생을 범하잖아요. 그로 인해서 압살롬의 반란이 일어나게 되잖아요. 그 암논을 낳은 여인이 아히노암입니다. 그리고 네 번째가 마아가인데 마아가는 압살롬의 어머니예요. 압살롬은 모든 왕자들 중에 가장 그 아름답고 풍채가 좋고 그러니까 외모로는 가장 뛰어난 왕자가 압살롬입니다. 압살롬의 정변을 일으켜서 결국 죽게 되죠. 그리고 다섯 번째가 핫깃이에요. 핫깃이 그 아도니아의 어머니입니다. 아도니아가 누구냐면 나중에 이제 그 순서상으로 보면 위에가 다 죽고 나서 본인이 다섯 번째 이가 지금 자기 순서잖아요. 순서상으로는 자기가 왕위가 될 순서니까 다윗의 허락도 받지 않고 다윗이 나이가 많았을 때 허락도 받지 않고 자기가 왕이 된 것처럼 막 잔치를 벌이다가 솔로몬이 왕이 되고 마지막에 결국 솔로몬에 의해서 죽임을 당하게 됩니다. 그리고 그다음에 아비달이 있습니다. 스바다의 어머니. 이건 누군지 잘 모르죠. 그다음에 일곱 번째 에글라, 이드라함의 어머니 이렇게 돼 있습니다. 그리고 여러분이 잘 아시는 여덟 번째 밧세바입니다. 밧세바에는 스라의 4명의 자식이 있는데 그중에 네 번째 자식이 솔로몬이에요. 여러분 그러니까
총 10명의 다윗에게 17명의 자식이 있어요. 성경에 나오는 건 첩의 자식까지 포함해서. 근데 10명의 왕자가 있었는데 그중에 마지막 왕자가 솔로몬인데 솔로몬을 왕으로 세우셨어요. 그러니까 참 신기하죠? 하나님께서는 왜 그렇게 하셨을까? 그렇게 많은 우리가 생각에는 있을 수 없는 일 같잖아요. 그렇죠? 그 세종대왕도 보면은 그 맞이 아니죠. 막내죠. 근데 막내를 왕으로 세우신 막내인가? 하여튼 맞은 아닙니다. 확실하게. 근데 하나님은 솔로몬은 완전히 막내잖아요. 막내를 왕으로 세우신 거 우리가 이해할 수 없는 일이에요. 그러니까 하나님께서는 우리가 하나님의 뜻을 헤아릴 수 없어요. 그런데 하나님은 이 솔로몬을 보고 여디디야, 내가 기뻐하는, 내가 사랑하는 자라 그러셨거든요. 그러니까 분명히 그 중에서 이 나머지 10명을 제치고 솔로몬을 선택하신 이유가 있겠죠. 그런데 이제 오늘 제가 드릴 말씀 뭐냐면 others 해놓고 후궁들이 있잖아요. 후궁이 10명이나 있었습니다. 다윗이 밧세바를 범할 때 나단 선지자를 통해서 이렇게 말씀하시죠. 네가 여자가 필요했으면 네가 나한테 구했으면 더 주었을 것이다. 라고 하는 거예요. 그러니까 다윗은 아내가 따지자면은 9명, 그러니까 19명의 아내를 거느리고 있었습니다. 다윗이 여성 편력이 있는 건 확실해요. 그래서 밧세바를 범한 사건으로 인해서 결국 압살롬이 죽게 되고 정변이 일어나게 되고 뭐 이렇게 되잖아요. 그렇죠? 그런데 여러분 좀 이상하지 않아요? 후궁들은 둘 수가 있어요. 우리 조선시대 보면 중전이 한 명 있잖아요. 그리고 나머지는 전부 후궁이잖아요. 그 밑에 무술이 뭐 이렇게 있고. 근데 왕후는 한 명이어야 되는데 왕후가 여러 명이 있는 거예요. 여러분 있을 수 있는 일입니까? 하나님은 과연 이것을 기뻐하셨을까요? 아브라함에게도 사라라는 한 아내를 주시고 첩으로 있는 것뿐이지 나머지는 그죠? 사라가 죽고 나서도 어, 그 여인을 드리지만 그 첩입니다, 여러분. 그러니까 하나님께서는 일부 일처제를 원하셨어요. 근데 다윗이 스스로 8명의 아내를 세웠는데 이걸 하나님이 책망하셔야 되잖아요. 분명히 이건 잘못된 거잖아요. 근데 책망하지 않으셨다라는 거예요. 왜 그랬을까? 왜 이렇게 뭐 아내를 많이 뒀을까? 만약에 다윗이 70세까지 살았으니까 더 많은 자식을 낳기 위해서 아내를 많이 얻었다면 본처 한 명 두고 그다음에 첩을 두면 되죠. 여러분 그 바사왕의 이야기가 나온 에스더서에 보면 에스더가 왕후거든요. 그러니까 왕후는 한 명이에요. 그 밑에 첩은 수도 없이 많겠죠. 근데 왕후는 한 명이란 말이에요. 근데 여기는 다윗의 본처가 무려 8명이나 되는 거예요. 그러니까 하나님이 이를 책망하지 않으시는 이유가 무엇일까? 두 번째는 다윗이 첩을 말이죠. 압살롬의 반역이 일어났습니다. 그래서 이제 온 민심이 압살롬에게 돌아갔을 때 다윗이 측근들을 데리고 도망 나와요. 도망 나오는데 본처와 자식들은 데리고 나오는데 후궁들은 왕궁에 두어 왕궁을 지키게 합니다. 후궁들이 무슨 힘이 있다고 왕궁을 지켜요? 어떤 학자들은 다 같이 데리고 나오지 않은 이유는 아무래도 여성들이 좀 속도가 느리니까 그냥 후궁들은 거기다 두고 둬도 압살롬이 건드리지 않을 것이라고 믿었기 때문에 두고 나왔을 것이라고 하는데 여러분 다윗이 밧세바를 범한 다음에 나단 선지자를 통해서 하나님께서 책망하시면서 형벌을 약속하세요. 뭐라 그러냐면 장차 이웃 나라들이 네 아내들을 이렇게 상하게 할 것이다. 겁탈할 것이다. 이러한 약속을 하신단 말이에요. 이걸 기억하고 있다면 다윗이 후궁들을 두고 나와야 돼요? 데리고 나와야 돼요? 데리고 나와야 되죠. 그러니까 여러분 이거 까먹은 거예요. 어떻게 추상 같은 하나님의 명령을 까먹을 수 있어요? 엄밀히 말하면 까먹게 하신 거죠. 하나님 까먹은 것까지 아시고 하나님께서 그렇게 말씀하신 거예요. 그죠? 신비하죠? 그러니까 하나님은 우리의 생각을 뛰어넘으세요. 그런데 문제는 다윗은 이걸 어떻게 까먹을 수 있냐고요. 그러니까 여러분 제가 이것도 7일살 때 드린 말씀 같은데 제가 누군가를 위해서 기도를 하는데 이건 뭔가 얘기를 해줘야겠다 그러는데도 잘 얘기를 안 합니다. 기다려요. 그냥 기다려. 하나님 말씀하실 때 그 상황을 여실 때까지. 그러다가 뭔가 때가 되면 이제 불러서 얘기를 할 때가 있어요. 제가 불러서 얘기를 하면
50대 50인 것 같아요. 그것을 받아들이고 적용하고 결단하고 가는 사람 50%. 근데 아닌 사람도 50% 있어요. 기분 나빠하고 그냥 슬피 울며 어두운 데서 일을 가는 사람이 50% 있어요. 그런데 거꾸로 이 경우가 있어요. 나한테 도리어 이렇게 요청을 하는 경우가 있죠. 말을 듣기를 원한다라고 요청을 하는 경우가 있습니다. 그런 경우는 본인이 준비가 된 경우예요. 그러면 제가 한 말이 뭔지도 저도 기억나지 못하는데 그걸 오랫동안 기억하고 새깁니다. 그러니까 다윗은요, 나단 선지자를 통해서 이렇게 하나님께서 불러서서 말씀하셨는데 다 기억해야죠. 다 수첩에다 기록하고 기억해야 되는데 어떻게 후궁들을 왕궁에 둘 수 있냔 말이에요. 이게 우리의 인생과 똑같아요. 하나님이 하신 말씀, 우리가 직접 정말 갈망해서 하나님께 가지 않고 우리가 너무 말을 안 들으니까 하나님 사람을 통해서 뭐를 통해서 얘기하시면 그게 다 기억하지 못하는 거예요. 필요한 것만 기억하고 나머지는 필요 없는 것은 걸러버리는 다윗의 이런 연약한 모습이 우리 안에 있을 수도 있습니다. 그런데 하나님 이것까지 생각하셔서 아까 말씀드린 대로 후궁들이 압살롬에겐 백주대낮에 강간을 당합니다. 그러니까 왕의 자기 아버지의 아내들에게 몹쓸 짓을 하는 거예요. 그렇게 함으로 이제 아히도벨이라는 사람이 계략을 꾸몄는데 그렇게 함으로 어떤 효과를 누릴 수 있냐면 드디어 아버지와 아들이 완전히 사이가 멀어졌다. 이 사실을 이스라엘 전체에 공표할 수 있게 되는 것이죠. 근데 너무 잔인하잖아요. 너무 천인공노할 일이잖아요. 근데 그렇게까지 해야 됐을까라는 겁니다. 저는 이 과정에서 아까 말씀드린 대로 제가 몸살이 좀 났어요. 예, 몸살이 지금도 약간 좀 몸이 안 좋은데 몸살기가 있는데 좀 무리를 했어요. 근데 무리를 했는데 특히 최근에 이쪽 저쪽 나가야 되는 일이 많아갖고 여기 민영순 간사님 이제 우리 아버님이 돌아가셔서 2번 거기 이제 그 장지를 저 장례식장을 갔다 왔습니다. 그 발인 예배랑 입관 예배 이렇게 2번 드립니다. 발인 예배가 아침이었어요. 한국에 출근 시간에 딱 걸린 거죠. 원래는 한 40분이면 갈 거리를 1시간 50분이 걸려서 갔습니다. 1시간 50분 걸려서 갔다가 돌아오는 게 또 좀 막히죠. 그래서 1시간 조금 넘게 걸렸어요. 그리고 그날 우리 저 김지선 자매 바이올린 그 귀국 연주회 때 가는데 거기 정확하게 저 연세대까지 1시간 55분, 그것도 한 40분이면 갈 거리를 퇴근 시간이니까 1시간 55분. 갔다가 돌아오는 거는 1시간 정도 좀 넘게. 그러니까요, 제가 차에서 6시간을 있었습니다. 그러니까 이제 몸이 뭐 이제 피로가 누적되면서 몸이 이제 막 살갗이 아플 정도로 몸살이 오더라고요. 근데 중요한 거는 제가 드리려는 말씀은 6시간 동안 뭐 하겠어요? 그래서 성경을 듣고 갔습니다. 근데 요즘 제가 성경을 이렇게 볼 때 어떨 때는 막 빨리 봐야 되니까 보는 경우가 있거든요. 그리고 성경을 다 아는 것 같은 거예요, 제가 그냥. 이것도 다 아는 내용 같고 막 그런 거 있잖아요. 근데 여기서는 그럴 수 없으니까. 그 드라마 바이블의 속도도 이제 빠른 것도 있지만 좀 느리게 그냥 원래대로 하면서 천천히 음미하면서 가는 거예요. 가끔 딴 생각 날 때도 있지만 제 생각에 거의 6시간 중에 5시간은 성경에 포커스해서 갔어요. 그러다 보니까 정말로 놀라운 일들이 제가 말씀드린 적 있죠? 여러분이 가끔 뭔가 하나님과 떨어져 있는 것 같으면 그냥 성경을 무조건 읽으십시오. 이렇게 쭉 읽으면 하나님의 은혜가 내가 성경인지 성경이 난지 그 상황이 난지 내가 그 상황인지 헷갈릴 정도로 너희가 내 안에 내 말이 너희 안에 이것이 이루어지게 되는 것을 경험할 거예요. 그러면서 갑자기 이런 생각이 들었어요. 하나님은 지금 내가 아직 죄를 짓지 않고 나쁜 생각하지 않았는데 지금 이제 할 건데 할라 그러는 이것도 아실까? 근데 아신다는 거예요. 그게 하나님이십니다. 그러니까 다윗이 잘 보시면 다윗이 바세바를 범하고 하나님이 분명히 예언을 하셨고 그렇다면 그걸 기억한다면 그 왕궁에서 있는 후궁들 다 데리고 나와야 되는데 후궁들을 거기까지 둘 걸 아시고 예언하신 거잖아요. 그러니까 우리가 생각하는 것보다 하나님은 더 놀랍고 심요막측하신 분입니다. 저는 이제 이 오늘의 관점을 그냥 단순하게 다윗
보다는 다윗의 구속사적인 관점으로 보면 다윗은 우리 주 예수 그리스도를 모용할 수 있다고 말씀을 드렸죠. 그렇다면 여러분 다윗의 입장에서 보면 본초와 후궁이 있는데 그 수가 거의 비슷한 거예요. 그죠? 본초와 후궁 수가 비슷해요. 9명과 10명이에요. 우리 주님에게도 본초와 후궁이 있습니다. 그 본처 우리 주님 우리를 주님을 신부라 우리는 신부고 주님을 신랑이라 그러잖아요. 그러니까 자매님들은 확실하게 이게 와닿을 텐데 남자는 이게 좀 남자라서 주님을 뭐 신랑 이렇게 부르기가 뭐한 것도 있겠지만 그게 아니죠. 그러니까 우리 모두가 신부예요. 신부인데 그 신부가 온전한 신부가 있고 온전하지 못한 신부가 있어요. 온전한 신부를 본처라고 얘기하고 온전하지 못한 신부를 후궁이라고 얘기합니다. 온전한 신부를 우리 다른 말로 성도라고 얘기하고 온전하지 못한 신부를 교인이라고 얘기해요. 성도는 뭐예요? 성도는 둘 다 교회를 출석하는 사람들인데 교회를 출석하는 사람들 중에서 교인을 딱 빼버리면 성도가 남겠죠. 그 교인이 뭔지 알면 되겠죠. 교인을 영어로 우리가 아는 것처럼 church goer라고 얘기합니다. 교회를 다니는 사람들. 제가 신학교 다닐 때 이 church goer에 대한 강의를 특별 강의를 들었어요. 그래서 그 노트가 어딘가에 있는데 그때 기억하는 거는 철치고원에 세 종류가 있다는 것이죠. 첫 번째 철치고원은 그 할러데이 철치고가 있어요. 할러데이만 가는 철치고예요. 뭐 크리스마스나 부활절이나 이럴 때 교회 가는 사람들. 근데 두 번째는 뭐냐면 썬데이 서비스 철치고가 있는 거예요. 썬데이는 안 빠지는 사람들이죠. 꼭 가요. 근데 그럼에도 철치고라는 거예요. 그러니까 우리가 교회를 가냐 안 가냐보다 중요한 건 심령이겠죠. 세 번째가 우리에게 딱 걸려요. 세 번째는 뭐냐면 All Service Church Go입니다. 모든 예배에 다 참여를 해요. 그럼에도 불구하고 하나님의 기준에는 그냥 철치 고일 수도 있다는 얘기예요. 교인일 수도 있다는 얘기입니다. 우린 교인이 되면 안 되잖아요. 성도가 돼야 되잖아요. 그럼 이 교인과 성도를 어떻게 구분할 수 있는가? 미국의 그 바나 연구소의 2020년 연구 결과에 따르면 약 70%가 자신은 크리스찬이라 그랬대요. 또 휴 리서치에서는 63%가 나는 크리스찬이라 그랬대요. 뭐 70이든 63이든. 근데 중요한 것은 그들이 크리스찬이라고 말한 그들이 자기 스스로를 세인트라고 말할까요? 철치고라고 말할까요? 교인이라 그럴까요? 성도라 그럴까요? 예, 자기 스스로를 성도라 그런다는 겁니다. 나는 크리스찬이다라고 얘기한다는 거죠. 세인트라고 얘기하는 거죠. 그럼 이걸 구분할 수 있어야 되는데 어떻게 구분해요? 누가 구분해 줘요? 구분하는 방법을 한번 말씀을 드리겠습니다. 누가복음 6장에 보면 주님께서 이런 비유를 드십니다. 여기 나무가 있는데 저와 여러분이 뭐 과수원에서 과수 농사를 짓거나 아니면 뭐 원예학과를 나오지 않는 이상은 이 나무가 무슨 나무인지 딱 구분하지 못해요. 그런데 나무에 열매를 맺으면 아 저게 사과나무구나, 아 저게 복숭아나무구나를 아는 거예요. 그렇죠? 그러니까 우리 주님도 그런 얘기를 하셨어요. 그 열매를 보고 그 나무를 알지라 라고 말씀하셨습니다. 근데 그 나무가 나쁘면 열매도 나쁘고 나무가 좋으면 열매도 좋다라는 것이죠. 그래서 딱 보니까 열매 맺을 수 있는 무화과 나무, 열매 맺을 수 있는 포도나무에서는 포도 열매, 무화과 열매가 맺히더라라는 거예요. 근데 가시나무는 그렇지 않다라는 것이죠. 여러분, 이 말씀을 하시면서 열매를 보고 그를 알지라 그랬는데 예전에도 제가 한번 말씀드렸죠. 이 열매가 뭐냐? 인간의 뭐 도덕적인 성숙도 이렇게만 생각한다면 우리 내면의 열매만 생각한다면 참 어려워요. 왜냐하면 숨기고 성실하게 사는 사람들이 많이 있기 때문이에요. 남을 숨어서 돕는 사람들이 있습니다. 우리가 모르죠. 오른손이 하는 일을 왼손이 모르게 하는 사람들. 그거 어떻게 알아요? 그렇죠? 그러니까 이것은 드러난 열매라고 볼 수 있는 것이죠. 그 드러난 열매는 뭐냐면 외면의 열매고 외면의 열매는 제자고 영혼의 열매입니다. 그러니까 저에게는 그 단순하게 수가 아니라 질과 수를 포함한 것이죠. 그러니까 저의 열매는 뭐예요? 여러분이 저의 열매예요, 사실은. 여러분이 저의 열매가 됩니다. 그런데 그것뿐만 아니라 제가 누구랑 같이 있냐도 그 열매를 볼 수가 있는 거예요. 그걸 끼리끼리라고 얘기합니다. 저에게 신앙서적을 추천해달라는 분도 있고, 신앙서적을 사고 나서 이거 어떻게 생각해요? 라고 이제 물어보시는 분이 있는데, 제가 뭐 책을 다 알겠어요? 그러니까 제가 그 책을 인터넷에 들어가서 한번 보고, 뭘 보고 평가를 하냐면 두 가지를 보고 평가를 하는데, 하나는 뭐냐면 출판사가 어디냐 보는 거예요.
출판사가 경향이 있거든요. 인본주의 출판사는 인본주의 책을 내고 이 신비주의 출판사는 신비주의 책을 냅니다, 여러분. 이게 종교와 인본화가 딱 결정이 돼 있어요. 근데 그거보다 더 중요한 게 뭐냐면 누가 추천서를 썼냐는 거예요. 추천서를 써준 사람 중에 한두 개가 딱 걸리면 그러면서 제가 읽지 마라 이렇게 얘기하고 읽어도 된다 하고 얘기를 하죠. 이 서울에 사역하시는 저랑 친한 목사님이 계신데 그 목사님 좋은데 그 주변에 안 좋은 분들이 파리가 꼬이는 경우들이 있어요. 그러니까 어쩔 수 없이 제가 가까이 가기가 꺼려집니다. 여러분 이런 거거든요. 이 열매를 보고 우리를 아는 건데 그렇다면 주님께서도 뭐라고 말씀하시냐면 그 열매를 보고 아는 그래서 열매를 잘 맺는 나무의 결과를 말씀하시거든요. 누가복음 6장 46절에 이렇게 말씀하세요. 너희는 나를 불러 주여 주여 하면서도 어찌해 내가 말하는 것을 행하지 않느냐. 그러니까 안다는 거죠. 알면서도 행하지 않는다는 거예요. 알면 행해야 되는데 알면서도 행하지 않는다는 겁니다. 여러분 알다라는 말이 저기 창세기에 가면은 알다라는 말이 다른 용도로 사용됩니다. 알다가 야다라는 말인데 야다라는 말이 아담이 하와와 동침하다 할 때가 야다라는 말을 씁니다. 이게 알다라는 말이에요. 그러니까 신부는 신랑과 야다를 해야 됩니다. 알아야 되는 거죠. 그렇죠? 아까 제가 두 가지 신부 말씀드렸죠. 온전한 신부, 온전하지 못한 신부. 본처, 후궁 둘 다 야단은 했습니다. 아는 거예요. 그러나 알기만 하고 행하지 않는 자들은 알고 행하는 자들을 본처, 알기만 하고 행하지 않는 자들을 후궁 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 그러니까 주님이 말씀하실 때 본처가 어떤지 후궁이 어떤지 내가 너에게 보여줄게 라고 하시면서 본처는 창수가 와서 홍수가 와서 쭉 쓸려 내려갈 때 반석 위에 세운 집같이 쓸려 내려가지 않아 라고 말씀하시고 후궁들은 알고 행하지 않는 자들은 홍수가 내려왔는데 모래 위에 세운 집이라서 다 쓸려 내려가 라고 말씀하시는 거예요. 그러면 여러분 성도냐 교인이냐를 여러분이 이제 평가할 수 있는 방법이 생겼습니다. 뭐냐? 홍수가 오면 됩니다. 홍수가 왔을 때 여러분이 쓸려 내려가지 않고 단단하게 두 발로 stand firm 하면서 지키고 이겨낼 수 있으면 여러분은 성도. 그런데 홍수가 왔는데 여러분이 막 떠내려가면서 뭐 괴로워하고 힘들어하면은 여러분은 교인. 다른 말로 여러분은 쓸려 내려가지 않으면 본처, 쓸려 내려가면 후궁. 그럼 여기에 쓸려 내려가신 분들 꽤 계시죠? 그러면 여러분들은 후궁이야. 후궁인 거예요. 그런데 다시 정리 드릴게요. 다윗이요. 후궁들은 놔두고 본초만 데리고 나갔습니다. 그러니까 이 다윗에게 본초가 이렇게 많은 이유가 무엇일까? 이것을 구속사적인 의미로 보여주시고자 하시는 거예요. 다윗에게는 본초가 한 명만 필요한데 여러 명의 본초가 있듯이 우리 모두 하나님의 본초예요. 예수 그리스도의 신부된 본초란 말이에요. 후궁이 아니에요. 그럼 주님과 함께 따라 나가야 되죠. 그런데 아무리 봐도 삶 가운데 내가 이렇게 창수가 오면 여기서 압살롬이라는 존재, 다윗을 예수 그리스도를 모형한다면 압살롬은 사탄을 모형할 수가 있어요. 이제 사단이 공격해서 왔을 때 막 휘몰아치며 물에 쓸려 내려가는 후궁과 같은 삶을 사는 것이 우리 모습에 보인다면 우리가 헷갈리는 거죠. 나는 뭔가라는 거예요. 여러분 잘 보십시오. 압살롬이 그 옥상에다가 텐트를 치고 후궁들 한 명씩 불러다가 강간을 하는 거예요. 근데 처음 강간할 때 후궁들이 뭐라 그랬을까요? 여러분이라면 뭐라 그러시겠어요? 이러지 않겠어요? 무슨 짓이요? 내가 당신의 아버지의 아내요! 이렇게 막 소리 질렀겠죠. 그런데 막 힘이 강하니까 압살롬이 압살을 하잖아요. 압살롬, 뒷살롬은 이렇게 막 압살을 하니까 힘이 없으니까 그냥 당하잖아요. 그러니까 무기력하게 당합니다. 이게 반복되겠죠? 반복되면 어떻게 된다고요? 무기력이 반복되면 무감각하는 거예요. 그러면 압살롬이 또 오니까 오셨어요? 이렇게 되는 겁니다, 여러분. 아까 말씀드린 대로 우리는 절대로 후궁이 될 수가 없어요.
근데 후궁이 된 상태가 어떤 건지 후궁의 결론은 한 말씀드릴까요? 후궁의 결과. 후궁의 결과는 이겁니다. 사무엘하 20장 3절인데 한번 보십시오. 같이 읽어볼까요? 다윗이 시작. 예, 10명을 잡아서 별실에 가두고 먹을 건 줘. 근데 관계하진 않아요. 그리고 죽는 날까지 생과부로 지내더라. 우리 주 예수 그리스도와 관계가 끊어지고 먹을 것은 그냥 이 땅에 삶은 사는데 생각으로 살다가 주님과 관계없이 죽더라. 이게 후궁입니다. 그러니까 저와 여러분 절대로 후궁이 될 수 없어요. 후궁이 되는 것은 그냥 지옥 가는 거예요, 여러분. 야다 알기는 아는데 행하지 않기 때문에 그렇게 되는 거예요. 문제는 아무래도 내가 옥상에 있는 것 같은 거예요. 왜? 압살롬이 자꾸 나를 그래서 영적인 간음을 당하고 그리고 그 다음에 또 뭐가 밀려올까요? 수치심? 죄책감? 도저히 안 되겠는 거예요. 그러면 여러분 만약에 이 조선시대 같은데 여러분 그거 있죠? 은장도 있었잖아요. 은장도. 그래서 막 이런 몹쓸 짓을 당하면 은장도로 자결을 하잖아요. 이렇게 탁 자결이나 해야지. 아니면 우리 논계 누님 계시잖아요. 논계 누님처럼. 그냥 적장인을 품에 안고 같이 뛰어내리던지 뭐 이렇게 해야 되는데 옥상의 꼭대기에서 뛰어내리더라 하는 사람이 단 한 사람도 없어요, 여러분. 와, 그게 아까 말한 대로 그냥 적응하고 사는 겁니다. 무감각하게 적응하고 사는 거예요. 무기력에서 시작해서 무감각하게 적응하고 사는 거예요. 이거는 후궁들이 하는 짓이에요. 저와 여러분도 그런데 이렇게 압살롬에게 압살당하는 것 같은 그런 무기력함에 우리가 아무것도 못하고 그냥 당하고 점점 무감각해지면 이게 후궁이잖아요. 그렇게 될 수 없다니까요. 아까 말한 대로 그렇게 되면 그 다음부터 수치심, 죄책감에 밀려오면서 아무것도 못할 것 같아요. 근데 어떻게 해야 되냐고요. 어제도 제가 한 분에게 물어봤습니다. 그럼 어떻게 해야 됩니까? 여러분에게도 물을게요. 어떻게 해야 됩니까? 그럼 도대체 우리는. 내가 후궁이 아닌데 옥상에 있다면. 후궁은 거기서 끝나는 거예요. 인생 종치는 거예요. 그러면 우리는 어떻게 해야 됩니까? 나는 어린 양을 따르리 노래를 부르는 거잖아요. 어제도 물어봤더니 그 자매님이 도망쳐야죠. 예, 맞아요. 도망쳐야 되는 거예요. 옥상이 높아요? 그럼 밧줄 타고 내려오다가 밧줄에서 뚝 끊어져서 다리가 부러졌어요? 질질 끌면서도 가는 거예요. 도망치는 거예요. 어디로? 다윗에게로, 내 신랑에게로, 우리 주 예수 그리스도께로. 근데 문제가 있어요. 뭐가 문제냐? 난 수치를 당했어요. 겁탈을 당했지만 수치를 당한 거예요. 몸이 더럽혀졌어요. 이런 몸을 더럽힌 자를 내 남편이 받아주실까? 라고 생각하는 거예요. 그래서 못 가요. 여러분, 죄가 반복되잖아요? 그럼 회개도 잘 안 되고 주님 앞에 엎드리지도 못해요. 그리고 나는 그냥 이렇게 살래? 라고 무기력하게 살다가 무감각하게 죽어요. 그건 후궁의 삶이라니까요. 우리는 절대로 그렇게 살 수 없어요. 근데 우리 주님이 우리를 받아주실까요? 이렇게 더럽혀진 몸을? 예! 여러분 호세아서에 보십시오. 호세아서에 보면 고멜이란 창녀를 아내로 맞았는데 이 여자가 자꾸 도망 다녀. 그래서 자꾸 옛날 남자들 만나서 또 음행을 저질러. 그러면 가서 데리고 옵니다. 가서 데려와서 또 아내로 삼는 거예요. 이게 호세아가 우리 주 예수 그리스도를 모형한다면 고멜은 우리 자신이잖아요. 이렇게 도망갔다가 다시 돌아오는. 제가 그 어떤 목사님 설교한 비디오 클립 말씀을 드렸는데 오늘 아침 714 때 여러분 이 고멜 말이죠. 이 세상에는 고멜 같은 사람들을 용서하더라는 거예요. 무슨 얘기냐면 이런 거죠. 술을 먹고 싸우다가도 마음에 앙금이 있으면 싸우다가도 야 그래 한 잔 먹고 이제 퉁치자 우리 있는 거야 이렇게 한다는 거예요. 그러나 교회만큼은 고멜도 아니고 가멜고 기멜이고 오멜이고 하는 이 정도밖에 안 되는 사람들도 마음에 이 응어리져서 탁 하나씩 붙잡고 있고 용서 못하고 풀지 못하고 있다라는 거예요. 그런데 그러면 어떻게 우리 주 예수 그리스도께서 우리를 안아주실 수 있겠어요? 여러분, 주님이 우리를 품어주셨기 때문에
품어 주실 수 있기 때문에 우리는 주님을 따라가는 겁니다. 어린 양을 따라갈 수 있어요. 나는 어린 양을 따르리. 온 힘 다해 온 마음 다해. 여러분, 주님을 따라가십시오. 요단강 건너가십시오. 혹시 나를 외면하시면 어떡하지? 내 기도를 안 들으시면 어떡하지? 천만의 말씀. 내 수치와 모든 죄책감을 이미 덮으셨는데 지금 압살롬에게 압살당하는 것이 더 주님의 마음을 아프게 하는 거예요. 후궁은 거기 있어도 되지만 본처는 거기 있으면 안 되는 거예요. 본처는 다리를 쩔뚝쩔뚝 가다가 맨발로 도망 나와서 발에 가시가 박혀서 힘들어도 주님을 따라가면, 주님을 만나기만 하면 해결이 되는 거예요. 다시 일어나는 거예요. 그래서 다시 군사로 설 수 있는 겁니다. 자꾸 병원에 왜 우리가 있어야 됩니까? 마이클 슬로터라는 분이 이런 얘기를 했습니다. 예수님의 제자에는 중간지대가 없다. 예, 주님을 따르든지 안 따르든지. 옥상에서 본처들 다 나오는데 왜 거기 있었을까요? 잠자고 있었을 거 아니겠습니까? 근데 그럴 수 있어요. 저는 그럴 수 있다고 생각해요. 저도 그럴 수 있다고 생각하고, 저도 그런 모습이라고. 그러나 우리 신랑 되신 예수님을 따라가야지. 아니면 자결하는 거예요. 옥상에서 뛰어내리는 거예요. 그런데 주님이 뛰어내리면 받쳐주시겠죠. 그래서 죽기 위해서 뛰어내렸는데 다리 2개가 부러졌어. 기어서라도 주님께 가는 거예요. 나는 어린 양을 따르리. 온 힘 다해 온 마음 다해. 이 찬양을 부르면서 주님께 가는 거예요. 우리 신랑 되신 주님께. 저는 우리 UPS가 다시 군인이 됐으면 좋겠어요. 하나님의 군사가 됐으면 좋겠어요. 저부터 시작해서. 제가 꿈을 꿨는데 이 신기한 희한한 꿈을 꿨잖아요. 어떻게 이런 꿈을 꿀 수 있을까? 그 꿈도 길었어요. 바로 안 끊어지고 하나님께서 기억하게 하시는 거예요. 지금 우리가 싸울 힘이 없구나. 근데 저는 못하는데 우리 대장 되신 예수 그리스도만 계시면 다시 할 수 있어요. 그래서 우리 안에 주님이 오셔야 돼요. UPS가 다시 일어나야 돼요. 하나님의 군대로 다시 세워져야 돼요. 그런 저와 여러분이 되셨으면 좋겠습니다. 우리 이 찬양 같이 한번 부르십시다. 여러분, 후렴만 부분인데 좀 반복해서 윤기 간사님이 충분히 불러주시고 우리 같이 한번 기도하고 주님 앞에 나가겠습니다. 조금만 빨리. 나는 어린 양을 다시 한번 나는 우리 두 손을 한번 높이 들까요?
시간 같이 한번 기도하겠습니다. 여러분, 우리는 후궁이 아니에요. 우리는 본처예요. 신랑 대신 우리 주 예수 그리스도의 본처이고요. 후궁들은 별실에 갇혀서 먹을 것 조금 먹고 평생 생갑으로 죽습니다. 우리는 그렇게 안 돼요. 그런데 우리는 모르는 사이에 옥상에 올려서 텐트에서 압살롬에게 압살당하는 그러한 모습이 우리 안에 비춰지고 있다면 우리 정체성에 혼란도 오고 우리 힘들어집니다. 근데 여러분 믿으셔야 됩니다. 우리는 후궁이 아닙니다. 우리는 하나님의 본처입니다. 여러분과 저는 그렇게 누워 있을 수가 없어요. 그런 어려움을 당했다 하더라도 뛰어내려서 도망이라도 가야 돼요. 다리가 부러지더라도 주님을 달려가야 돼요. 하나님 그렇게 살지 못했던 연약함을 용서해 주시고 내가 다시 일어나기를 원하오니, 다시 하나님을 향하여 가기를 원하오니, 신랑 대신 우리 주님을 향하여 가기를 원하오니 주님 나를 받아주시고 나에게 새 힘을 달라고, 원수를 이길 힘을 달라고 우리 주여 한번 외치며 같이 한번 기도하고 나갑시다. 여러분 혹시 그런 생각 드십니까? 이런 나도 주님이 다시 받아주실까? 우리가 죄 가운데 무기력하게 되고 무감각하게 되면 주님께 다시 다가가기조차 힘들어집니다. 그리고 실망시켜드린 것이 너무 죄송해요. 저도 리더로서 하나님께서 이 자리에 설 수 있는 모습이 안 보이는 요즘의 모습을 보면서 내가 실망스러우니까 주님 앞에 가기가 힘들어요. 이런 나를 또 받아주실까? 이런 나도 다시 소망이 있을까? 라는 생각까지 들게 됩니다, 여러분. 근데 우리 주님은 받아주세요. 호세아가 우리 주님을 모용했듯이 1000번이고 10,000번이고 우리가 주님 앞에 후궁이 아닌데도 불구하고 후궁 옆에 누워서 그런 몹쓸 짓을 당했음에도 불구하고 더럽혀진 몸임에도 불구하고 우리 주님이 오라 하시고 나의 신부여 나와 함께 일어나 가자라고 말씀하십니다. 우리 주님께 갑시다. 그 사랑으로 갑시다. 신랑 되신 예수님께 갑시다. 주님이 우리를 받아주시는 것을 믿음으로 갑시다. 우리 다시 한번 결단하고 주여 한번 기도하며 주님 앞에 가겠다고 결단하고 기도하고 나가겠습니다. 주여
시간 기도할 때는 여러분 압살롬이 우리를 강제로 추행하고 나서 뭐라고 얘기하는지 아십니까? 너는 더 이상 아무 소망이 없어. 너는 수치스러운 자야. 네 자신을 봐. 너는 이 죄에서 벗어나지 못해. 너는 그렇게 살다가 망할 거야. 이렇게 얘기합니다. 여러분, 여기에 속지 마십시오. 원수가 우리를 아무리 유린해도 우리 신랑 되신 예수님께서 우리를 정결케 다시 하시면 우리는 주님께 갈 수 있습니다. 우리 삶의 반경에서 공격해 들어오는 모든 흑암의 권세, 우리 약점을 알고 같은 방법으로 치고 우리를 수치스럽게 만들고 죄책감에 묶이게 만드는 저 어둠의 권세를 나사렛 주 예수의 능력의 이름 앞에 묶임받고 끊어지고 파해질 것을 선포하면서 우리 같이 한번 마지막으로 주여 한번 외치며 다 같이 한번 기도하겠습니다. 우리 자리에서 일어나셔서 이 찬양 마지막으로 한번 부를까요? 주께 가오니 주께 가오니 날 새롭게 하시고 주의 은혜를 부어주소서. 높이 들고 찬양합시다. 두 손을 높이 들고 주 사랑 나를 붙드시고 주 곁에 날 이끄소서.
하나님 아버지 감사합니다. 우리를 본처로 부르시고 온전한 신부로 부르시고 성도로 부르셨는데 창수가 밀려올 때 반석 위에 세운 집은 쓸려 내려가지 않았는데 우리가 마치 모래 위에 세운 집처럼 그런 모습을 보였음을 용서해 주시고 어린 양을 따라가립니다. 나는 어린 양을 따라갈 것입니다. 주여, 원수가 아무리 우리를 유린해도 주님만을 따라갈 것입니다. 신랑 대신 우리 주님을 따라갈 것입니다. 그렇게 결단하고 각오하는 하나님의 신실한 중보자들이 되게 도와주옵소서. 우리를 구하신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.